श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद जप। सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। आद गुरे नमः जगात गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेवे नमः। आए प्रभु शरणागति कृपा नित दयाल। एक अखर हर मन बस्तु नानक होत निहाल। धन खालसा नाम दे जपण वाले धन खालसा नाम दे जपण वाले। तेरे दुश्मना दी सदा खै होवे एक बार प्यार से कहो सारे। धन गुरु नानक तेरी जय होवे एक बार प्यार से कहो सारे। धन एक बार प्यार से कहो सारे धन गुरु नानक तेरी जय होवे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मेरे आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सब निज करके आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। बल बल जामा जी मैं ऐसिया गुरां तो। बल बल जामा जी मैं ऐसिया गुरां तो। बल बल जावा 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 जी मैं ऐसिया गुरां तो।
बल बल जावा जी मैं ऐसिया गुरां तो। ओ बालू बालू जावा जी मैं ऐसिया गुरां तो। बल बल जावा जी मैं ऐसिया गुरां तो। बल बल जावा जी मैं ऐसिया गुरां तो। बल बल जावा जी मैं ऐसिया गुरां तो। जी मैं ऐसिया गुरां तो ऐसिया गुरां तो ऐसिया गुरां तो जी मैं ऐसिया गुरां तो। जी मैं ऐसिया गुरां तो जी मैं ऐसिया गुरां तो। ओ ऐसिया गुरां तो जी मैं ऐसिया गुरां तो। ऐसिया गुरां तो जी मैं ऐसिया गुरां तो। ऐसिया गुरां तो जी मैं ऐसिया गुरां तो। बल बल जामा ऐसिया गुरां तो। बल बल जावा जी मैं 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 ऐसिया गुरां तो। पूरा प्रभु अरतिया पूरा जगना नानक पूरा पाया ओ पूरे के गुण गाओ। बलिहारी गुर आपने जोहारी सतवार जिन मानुष के देवते किए सर्प न लागी बार। कर जियड़े कटेक तो लाहे बड़ानी आस। नानक नाम त्याई पार आवे रास। हाजी सिखो शब्द प्यारे जन्म मरण की देखो क्यों जल सदा सुखी नानक सिमरत ही को। परम सत्कारयोग गुरां की साजी और नवाजी हुए सत्संग जी, जितने भी माई भाई सर्वे का नाथ बलिए दो जहान, धन 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 सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन ते पवित्र चरणा कमलां अंदर जुड़ करके गुरु जी दियां खुशियां हासिल कीतियां हन। जो जपा जाप तुरकी बाणी काली बाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब परसों तो लैके प्रारंभ सन, संपूर्णता हो चुकी है, भोग पै चुके हैं। बड़े अद्भुत सत्कार सहित भाई तरलोक सिंह जी ने गुरु के चरणों का सहारा तकद्या काका सुखप्रीत सिंह के जन्म नूं मुख रखद्या
ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैछ रगड़ी ज्ञान बिलालो। वो बाणी जिहड़ी धन श्री गुरु नानक देव महाराज ने बख्शिश की है। बड़े अदब सत्कार सहित ग्रंथी सिंघां ने बाणी का जाप किया, क्योंकि बाणी दे विच बड़ी वड्डी ताकत है। जे किते बाणी दा एक अखर हर मन वसत, नानक होत निहाल। एक अखर भी किते साडे हिरदे विच बस जावे। जेड़े देश दी बाणी है उत्थे लै जूगी। ये तीन चीज़ां कलगीधर पातशाह महाराज जी ने सिख नूं बख्शिश कीतियां हन, जिहड़ियां साडे देश दियां नहीं है। ना इंग्लैंड, कनेडा, अमरीका उत्थों दियां ने। तीन चीज़ां परमात्मा ने इस मनुख नूं, इस सिख की झोली विच पाईयां ने। वो दरगाह दियां ने, परमात्मा की सच्ची दरगाह दियां। लिखते ने प्यार विच विद्वान, बाणी बाणा पंख पछाणो, सिंह गुरु का पंछी जान। जिस बाणी तो, जिस बाणे तो, जिस अमृत तो अज गुरु का सिख दूर हुंदा जा रहा है। आपस में प्यार जिहड़ी भाईचारक सांझ सी वो तो भी अज मनुख दूर हुंदा जा रहा है। पर किते किते इहो जे परिवार पिंडां विच मिलदे ने, जिहड़े नाले तां अपनी भाईचारक सांझ कायम रखदे ने ते नाले दुख दियां घड़ियां विच, सुख दियां घड़ियां विच परमात्मा नूं चेते रखदे हन। उहनूं सिख आखदे हन। मैं अर्ज कर रहा सी, तीन चीज़ां परमात्मा ने कलगीधर पातशाह महाराज ने सिख नूं दरगाह दियां बख्शिश कीतियां। पहली तां बाणी है। जिस बाणी नूं पढ़ के, जिस बाणी नूं सुन के गुरु जी कृपा करते हैं, बख्शिश करते हैं, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। बाणी दुख ते पाप कट दिंदी है। पर जे अगर किते गुरबाणी दे नाल जुड़िया जावे, गुरबाणी दा एक अखर हर मन वसत, साडे उपदेश जिहड़े साडे प्रचारक है, जे किते इन्हां दे हिरदे विच एक अखर वस जावे ना, फिर नानक होत निहाल। शुक्र है बड़े चिरां बाद पहली बार ये दीदार होया भी नाल श्री जपजी साहब का पाठ जिहड़ा अखंड पाठ साहब दे नाल असीं करते रहे हैं। पुरातन साधु महापुरख जाते होंदे अखंड पाठ करन, पिंडां दे विच 15-20 साधु होंदे। 25 भी मैं देखिया। 5 कीर्तन वाले अलग होंदे, उन्होंने आरती आरता करना हुंदा, शाम नूं कीर्तन करना हुंदा। 20-25 पाठी असीं वेखे। धन कलगीधर पातशाह महाराज ने मर्यादा चलाई सी अखंड पाठ साहब की। पहली जिहड़ी सहज पाठ की, जदों धन गुरु अर्जन देव महाराज जी शहीदी प्राप्त कर गए, पहला श्री अखंड पाठ साहब गुरु हरगोबिंद महाराज ने धन बाबा बुढ़ा जी नूं ला के श्री अकाल तख्त साहब ते करवाया सी। फिर जदों साबो की तलवंडी धन कलगीधर पातशाह महाराज जी पहुंच गए, राजा जय सिंह मिर्जा दिल्ली का राजा, जिथे अज गुरुद्वारा श्री बंगला साहब बनया हुआ है ना, ये राजे जय सिंह मिर्जे का बंगला सी, कोठी कह लो। अज कोठी बहुत कहा जाता है। उस बंगले दे विच गुरु हरकृष्ण महाराज 8वें गुरु नानक ने मुबारक चरण पाए। ते धन गुरु हरकृष्ण महाराज सच्चे पातशाह फिर जो दिल्ली चेचक की बीमारी पै गई भयानक, एक लाश चुकते ने, 2 तैयार है, 2 चुकते ने, 4 तैयार है, 4 चुकते ने, 8 आउंदियां नूं तैयार पए ने। ते धन गुरु हरकृष्ण महाराज जी ने सारी दिल्ली का दुख फिर अपने सिर उत्ते ले लिया। एक कुंड बनवा लिया,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂੜਾ ਛਕ ਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੂੜਾ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਹਿ ਮਿਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ, ਨਹਿ ਮਿਲੇਸ਼ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਭਇਓ ਬਕਾਲੇ ਮਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਹੋ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਧਰੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਘੜੀਆਂ 9 ਪਲ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 50 ਸਿੱਖ ਲਾਏ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ 50 ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 25 ਸਿੱਖ ਲਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 25 ਸਿੱਖ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵਾਲੇ, 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, 5 ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, 5 ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 5 ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 26ਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 48 ਘੰਟੇ ਖੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰੀ। ਖੈਰ ਕਈ ਗਿਲਾ ਮਨਾਉਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਧੂਫ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਧੂਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 42-43 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਧੂਫ ਕੁੱਟਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਹਮਨ ਜੱਗ ਹੁੰਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਮਨ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ 25 ਸਿੱਖ ਸੀ, 5 ਰਹਿ ਗਏ ਕੇਵਲ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ 5 ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਘਟ ਜਾਣ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਇਦੋਂ ਵੀ 5 ਘਟ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਨਾ ਹਮਨ ਜੱਗ ਦੀ, ਕੌਣ ਸਨ ਉਹ? ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀ ਪਾਰਵਤੀ ਸੌਂ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੰਕਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਤੋਤਾ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਉਸ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਹਰ ਜੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਹਰਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਹਰਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਹਰਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਇਹ ਮੁਨੀ ਹਰਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਹਰਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਹਰਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਹਰਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਹਰਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਹਰਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਹਰਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਹਰਿ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਉਹੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੜਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਖੜਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਗਾਗਰ ਸੀਸੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੜਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਪੂਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ 25 ਸਿੱਖ ਤੇ 26ਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਝ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ? ਨਿਰੰਤਰ ਬਾਣੀ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਨਾ ਚਲਾ, ਬਸ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਨਾ ਚਲਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਪਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਬਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਝ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਸਨ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਰੀਕ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 1500 ਰੁਪਏ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਰੀਕ ਲਿਖ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਅਲੱਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾ ਅਲੱਗ ਸਾਨੂੰ 300 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਫੂਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਉਂ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ 5 ਜਣੇ ਤਾਂ ਆਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ 5 ਆਵਾਂਗੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆਇਓ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਆਇਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਸਾਂ 5 ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਫਲ ਭਾਲਦੇ ਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਆਲਣੇ ਪਾ ਲਏ। ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਿੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਸਿਆਣਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਗੁਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਏ ਮੈਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਵਸ਼ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਪਇਓ ਬਕਾਲੇ ਮਾਈ, ਬਾਬਾ ਪਇਓ ਬਕਾਲੇ ਮਾਈ, ਬਾਬਾ ਪਇਓ ਬਕਾਲੇ ਮਾਹੀ, ਬਾਬਾ ਪਇਓ ਬਕਾਲੇ ਮਾਹੀ, ਪਇਓ ਬਕਾਲੇ ਮਾਹੀ, ਬਾਬਾ ਪਇਓ ਬਕਾਲੇ ਮਾਹੀ, ਬਾਬਾ ਪਇਓ ਬਕਾਲੇ ਮਾਈ, ਬਾਬਾ ਪਇਓ ਬਕਾਲੇ ਮਾਈ, ਬਾਬਾ ਪਇਓ ਬਕਾਲੇ ਮਾਹੀ, ਬਾਬਾ ਪਇਓ ਬਕਾਲੇ ਮਾਹੀ, ਪਇਓ ਬਕਾਲੇ ਮਾਹੀ, ਬਾਬਾ ਪਇਓ ਬਕਾਲੇ ਮਾਹੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, 9ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ? ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਚੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੇਖੇ ਫਿਰ 26 ਸਾਲਾਂ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ 9ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸੇਠ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਸੁਦਾਗਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਓਲਾ ਰੱਖਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਓਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਗਾਹਕ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਹਣੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੋਹਣੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ 2 ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਅਗਲੇ ਕਨੀ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਈ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸੇਠ
ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਜਹਾਜ਼ ਜਿੱਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਉਧਰੋਂ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁਣ ਡੋਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਚੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕੀ ਸਭੇ ਮਨਾਵੇ ਟੇਕ, ਸਭ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਤੁਰਿਆ। ਸੇਠ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾ ਪਾਇਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ, ਆਪੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੇ ਚੰਗੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਉਹ, ਪਰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਸੇਠ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 500 ਮੋਹਰਾਂ ਚੜਾਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ। ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਚੀਰ ਲੱਥ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਪਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ। ਦਰੋਣਾਚਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਸਾਰੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜ ਕੋਟ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਥੱਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਪਾਰ ਬਸੰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਟ ਉਸਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਗਵਾਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਐ ਦੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀਭ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਦੇਰ, ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ ਬਾਹੀਂ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਐਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਟ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਾਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਰੁੜ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਸਤਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਕੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਕੁਝ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕੰਨੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਬਹੁਤਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਭਗਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕੱਪੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਢੱਕਣ ਜੋਗਰਾ।
ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕੱਪੜਾ। ਤੇ ਬਸ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਹਿ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਸਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਐਨ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਓਨਾ ਕੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਰਾ ਤਨ ਢੱਕ ਸਕੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਤਨ ਕੱਜ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਪੜ ਕੋਟ ਸਾਰੀਆਂ ਥੱਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਦਵਾ ਵੱਡੀ ਆਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਸੀ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 80 ਸਾਲ ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 80 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨੇ, 40 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਲੰਘਣਗੇ, ਤੇ 40 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਲੰਘਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰਾ ਏ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ ਛੋਟੀ ਹੋਰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸਾਬਕਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੜ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਪੰਚ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅੜ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵਕਤੇ ਖੀਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਮਾਲਕਾ। ਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਮਾਲਕਾ। ਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਮਾਲਕਾ। ਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਮਾਲਕਾ। ਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਮਾਲਕਾ। ਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਮਾਲਕਾ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਮਾਲਕਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਮਾਲਕਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਮਾਲਕਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਮਾਲਕਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਮਾਲਕਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਮਾਲਕਾ। ਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ। ਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਮਾਲਕਾ। ਉਹ ਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਮਾਲਕਾ। ਉਹ ਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ
ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਮਾਲਕਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਮਾਲਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। 40 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜ ਦੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਦਾਲ ਬਣਾ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਰਹੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੇਜਦਾ ਰਹੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਭਿੱਜ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਾਤੇ ਦੇ ਚਰਨ ਅਰਜੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਅਰਜ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸੀਆਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਅੱਖਰ ਗਿਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਕਰਦਾ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਪਾਰ ਵਸਾਂਦੀ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਰੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਹਾਜ਼ ਰਮਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਸੁੱਖ ਮਨਾਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਮੁਸਾਫਰ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੁਣ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਢੂੰਡਣਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਆ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਉਹ ਜਬੰਦੇ ਵਿਛੜੇ ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾਵੇ। ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾਵੇ। ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾਵੇ। ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾਵੇ। ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾਵੇ। ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾਵੇ। ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾਵੇ। ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾਵੇ। ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾਵੇ। ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾਵੇ। ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾਵੇ। ਬਣ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾਵੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 22 ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਹੋ ਗਏ। 22 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਨੇ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੌਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ
ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦਾ। ਦੋ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਲਏ, 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 9ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਗਏ ਬਾਬਾ ਭਇਓ ਬਕਾਲੇ ਮਾਹੀ, ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਿਆਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਲਕੇ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੜਨ ਸਾਰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਪੀਵਾਂ, ਕਦੋਂ ਪੀਵਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੀਵਾਂ। ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 8 ਅੰਗ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। 8 ਅੰਗ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ। ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੰਨੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਬੱਝ ਗਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ 1000 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। एक बार सतगुरु मंत्र सिमरन मंत्र सिमरो ताए बार बार गुरु एक सतगुरु नित महिमा गात बोध, नमो 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 नेत 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 है। महाराज जी कहन लगे, भाई गुरदास जी फरमान करते हैं, भावनी भगत भाए कौडी अगर भाव रखे ताहे गुर सर्व निधान दान देते। दसिया मक्खण शाह लवाणिया बाबे बकाले की धरती ते चलिया जा, उत्थे 9वां गुरु बैठा भगती करदा, बंदगी करदा, उत्थे जाके दर्शन कर ला। मक्खण शाह लवाणे ने मोहरां नाल लईआं, कुछ बेकीमती समान लिया ते जिहड़ा ओह मक्खण शाह लवाणा हुण गुरु दी ढूंढना करदा करदा बाबे बकाले दी धरती ते आया। देखिया लाइन लगी पई है 22 गुरुआं दी लाइन। इस तरह देख के भाई मक्खण शाह लवाणा हैरान हो गया, इन्हां भाइयां ने मेरा गुरु दा जिहड़ा मेरा बेड़ा पार लाया है जां एक ने लाया है। हुण मक्खण शाह लवाणे ने जदों प्यार विच आके देखिया भी 22 गुरु बैठे ने, हुण भाइयां नूं तां 5-500 मोहर दे नहीं सकदा मैं, पर इन्हां चों हुण जिहड़ा ओह बेड़ा मेरा पार करन वाला ओह गुरु कित्थों प्राप्त होवे। मक्खण शाह लवाणा रोण लग पिया। ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 22 ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲੈ, ਢੂੰਡਣਾ ਕਰ ਲੈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਇਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਆ,
ਪੰਜ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਿੱਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲ 'ਚ ਸਰੁੱਪਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਓਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ। ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਵਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਬਾਨੀ, ਰੂਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰਾ ਬਕਿਆ ਕਰੈ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਲਵਾਣੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਲਵਾਣਿਆ ਸੇਠਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਉਹ ਜਵੰਦੇ ਵਿਛੜੇ ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਢੂੰਡਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 13 ਦਿਨ ਦਾ ਤਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲਵਾਣਿਆ ਸੇਠਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸੇਠ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਜ ਗਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੱਥਾ ਸਭ ਨੇ ਟੇਕਿਆ, ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਕ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ 8 ਅੰਗ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨਾ ਲਿਬੜ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਿਬੜ ਵੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਟੌਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਧੋ ਧੂੜ ਘੋਲ ਘੋਲ ਬੀਜੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਤਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸੇਠ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਫੜਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲਾਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਸੇਠ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਚੱਲ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚੱਲ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲਵਾਣਾ ਸੇਠ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲਵਾਣਾ ਸੇਠ ਕੱਚੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਜੋਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁੰਭ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿਣਗੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਡੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੇ ਪਾਠੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਭਿੱਖੀ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਗਏ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ 10-11 ਵਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਘਰੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੇਵਲ 2.5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਹੁਤੀ ਘਟ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਸ਼ ਦੇਖ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਸ਼। ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਦੇਖ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਪੜਦਾ ਹੁਣ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਸੇਠ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਸੇਠ ਦਾ ਚੋਲਾ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਝਾਕਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸੇਠ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕੱਲੀ, ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ, ਕੱਲੀ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਦਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਉਹ ਲਵਾਣਿਆ ਸੇਠਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਸੁਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਵਲ 5 ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਚਲਣਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ 500 ਸੁਖ ਕੇ ਚੜਾਉਣਾ 5 ਮੋਹਰਾਂ, ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮੋਟਾ ਛਿੱਲਿਆ 500 ਸੁਖ ਕੇ ਚੜਾਉਣਾ 5 ਮੋਹਰਾਂ, ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮੋਟਾ ਛਿੱਲਿਆ। ਉਹ 500 ਸੁਖ ਕੇ ਚੜਾਉਣਾ 5 ਮੋਹਰਾਂ, ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮੋਟਾ ਛਿੱਲਿਆ। ਉਹ 500 ਸੁਖ ਕੇ ਚੜਾਉਣਾ 5 ਮੋਹਰਾਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮੋਟਾ ਛਿੱਲਿਆ। 500 ਸੁਖ ਕੇ ਚੜਾਉਣਾ 5 ਮੋਹਰਾਂ, ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਛਿੱਲਿਆ। 500 ਸੁਖ ਕੇ ਚੜਾਉਣਾ 5 ਮੋਹਰਾਂ, ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਛਿੱਲਿਆ। 500 ਸੁਖ ਕੇ ਚੜਾਉਣਾ 5 ਮੋਹਰਾਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਛਿੱਲਿਆ। 500 ਸੁਖ ਕੇ ਚੜਾਉਣਾ 5 ਮੋਹਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਛਿੱਲਿਆ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਸੇਠ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਉਹ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਦੇਖ, ਭਾਈ ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਵਾਣਿਆ ਸੇਠਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਬਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ। ਮੱਖਣ ਲਵਾਣਾ ਸੇਠ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਵਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਘਸਾ ਲਏ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਸੇਠ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਮਲ ਲਏ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਵਾਣਾ ਸੇਠ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਾ ਤੋਰੇ ਗੁਰੂ ਲਾ ਤੋਰੇ, ਲਾ ਤੋਰੇ ਗੁਰੂ ਲਾ ਤੋਰੇ, ਉਹ ਲਾ ਤੋਰੇ ਗੁਰੂ ਲਾ ਤੋਰੇ, 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 ਲਾ ਤੋਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਤੋਰੇ, ਲਾ ਤੋਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਤੋਰੇ, ਉਹ ਲਾ ਤੋਰੇ ਗੁਰੂ ਲਾ ਤੋਰੇ, 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 ਲਾ ਤੋਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਤੋਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਤੋਰੇ ਗੁਰੂ ਲਾ ਤੋਰੇ, 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 ਲਾ ਤੋਰੇ ਗੁਰੂ ਲਾ ਤੋਰੇ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸੇਠ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਫੁੱਲੀਏ ਸੰਗਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪੂਰਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਢੂੰਡਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਚੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਸੇਠ ਨੇ ਤਖਤ ਸਜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਲੱਖਾਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਜੀਰੋ ਦੇ ਬਲਬ, ਦੂਜੇ ਬਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ। ਫਿਰ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਹੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸੀਹੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਪਰਲੀ ਪੱਗ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ ਗੋਲੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਸੇਠ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਕੜਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ 100 ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੜਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਭੰਗ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੱਛਮ ਨਵਾਜ ਕਰਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚਾਨਣਾ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਫਕੀਰ ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਕ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁਦੀ ਸੱਤੇ ਹੈ, ਠੰਡ ਬਹੁਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਆ ਜਿਓ, ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਕੀਰ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ।
ਬਸ ਨਾ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਵਸਤਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਕੀਰ ਫੁਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਆਓ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਕੀਰ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸੇਵਕੋ ਮੈਨੂੰ, 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 ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੜਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੜਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, 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 ਅੜਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸੇਵਕੋ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸੇਵਕੋ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸੇਵਕੋ ਮੈਨੂੰ, 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 ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਧੰਨ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐ ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ, ਦਸੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਫਕੀਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕੜਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਸਾਰਾ ਤੱਕਿਆ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਭਾਈ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬੋਲਿਆ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੱਬੇ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਹਜੇ ਤਾਂ ਚੱਬੇ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਤੈਂ ਪਰਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਤੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ, ਇੱਕ ਸੀਸ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਫੜਾਓ ਛੇਤੀ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਸ ਫੜਾਇਆ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ? ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਭੈਣ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਕਾਕਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ। ਉਹ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਜਨਕ ਸਮਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਿਓ।
ਇਹ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਜੀਤੀ, ਮਨ ਵਸੀਆਂ ਵਗਾਈਆਂ। ਕੀਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸਬਦ ਗਾਵੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸਭ ਦੂਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਐ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਸਦਾ ਰਹੋ ਅਰਨਾਲੇ। ਨਾਲ ਰਹੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਹਤ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਅਰਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਹੋ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਆਸ਼ਿਕ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਾ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਲੇਰੇ। ਜੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੇਰਾ ਉਧਾਰੂ ਹੱਥ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਤ ਗਵਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਇੱਛਾ ਸਭ ਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਪਿਆਰੋ ਸਤ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੂਧ ਦੁੱਧ ਵਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰਿਆ। ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਦੁਰਜਨ ਕੋ, ਜੇ ਨਾਮ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਨਾਨਕ ਦਸ ਕੋ ਆਤਿਤ ਕਰਿਆ ਨਾਦ ਬਾਜੇ। ਸੁਨੋ ਬਟ ਭਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਭਾਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰ ਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇ ਜਾਨੀ। ਬਿਨ ਭੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਾਦ ਧੂਰੇ ਕਲੋ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤੋ। ਓ ਲੋਕ ਰਾਜ ਰੋਗਾਈ ਆਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਾਗਰ ਜਾਗੋ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪੋਲੀ, ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਦੂਰ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਬਹੁ ਚੋਲੋ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਡਾਲੋ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਬਹੁ ਚੋਲੋ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਝੂਠਾ